is so great to see you guys back again. Are you excited? Yes! Let's worship together! Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Hey, do what it says. Do, just do it. Do what it says. Oh yeah, oh yeah. Do what it says. Do, just do it. Do what it says. Do what it says. Hey, just do it. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Hey, hey, do what it says. Do, just do it. Do what it says. Oh yeah, oh yeah. Do what it says. Do, just do it. Do what it says. Do what it says. Just do it. All right, try this with us. Goes like this. Do, just do it. Do, just do it. Just do it. Just do it. Do what it says. Do, just do it. Do what it says. Oh yeah, oh yeah. Do what it says. Do, just do it. Do what it says. Do what it says. Just do it. All right, we're gonna do it one more time. Here we go. Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. And our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in
believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Come on! I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Praise you, Lord. Worship you, Jesus. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. Dear God, thank you for giving us the opportunity to praise and worship you, even through these hard times. Although we aren't at church with everybody else, please help us to understand and live by your words. We pray that you may protect us through this hard situation wherever we are. We also pray that the COVID-19 will end so that we are able to return to church and learn more about you as soon as possible. God, please bless the teachers who continue to plan the sermon, worship and prayers throughout the time we stay at home. Let us not panic but give us faith and hope that this outbreak will go away so that we may go back to our daily lives. Please lead us to your ways and let us start a new day, forgetting about our past sins as if living a new life. Help us to stay focused throughout the worship and sermon without getting distracted. In your name we pray, Amen. 교자씨 친구들 안녕하세요. 야, 여러분들은 선생님을 볼 수 있지만 선생님은 여러분들을 지금 볼 수가 없어서 너무 안타까워요. 하지만 이렇게 영상을 통해서 여러분을 만나니까 너무 좋고, 그리고 또 이 영상 예배를 통해서 하나님을 정말로 잘 만났으면 좋겠어요. 우리 지난 4주 동안 누구에 대해서 배웠을까요? 맞아요. 룻에 대해서 배웠습니다. 이 룻기서 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 많은 은혜를 주셨는데, 우리 한번 간단하게 무엇을 배웠는지, 그리고 어떤 은혜를 받았는지 점검하면서 우리 한번 나아갑시다. 첫 번째, 우리가 무엇에 대해 배웠죠? 맞습니다. 이스라엘 하나님을 택한 룻. 이것을 통해서 믿음의 선택보다는
눈에 보이는 것을 더 중요하게 생각했던 엘리멜렉 그리고 그의 아내 나오미의 잘못된 선택을 우리가 보았어요. 이와 반대로 이방인이지만 어려움과 가난 그리고 외로움의 현실에도 불구하고 어머니 나오미가 섬기는 하나님을 선택하며 따라가겠다고 결심한 지혜로운 그런 선택을 보면서 선생님과 여러분 모두가 어떤 선택을 해야 하는지 그리고 어떠한 선택이 정말 하나님의 복이 되는지를 우리가 배웠어요. 두 번째 주에 우리가 이것을 배웠어요. 기업 물을 자, 즉 속량자죠. Redeemer. 이 속량자를 알게 된 룻을 통해서 속량자인 보아스를 만날 수 있도록 그 인도하신 하나님의 계획 그리고 은혜를 보았어요. 그러면서 하나님을 섬기기로 결정하고 그리고 구원의 자녀가 된 우리를 향한 하나님의 계획과 은혜가 지금도 우리를 인도하고 있음을 깨닫게 되었죠. 뿐만 아니라 자신의 모든 것을 맡긴 룻처럼 우리 삶의 모든 것을 어때요? 내어 맡길 분이 누구인지 알게 됐어요. 그분은 누구실까? 바로 예수 그리스도입니다. 세 번째 주에 이걸 배웠어요. 룻을 발견한 기업 물을 자, 즉 속량자에 대해서 배웠어요. 룻은 순종과 지혜로운 말, 행동으로 보아스에게 기업 물을 자가 누구인지, 당신이 기업 물을 자인 것을 알게 했어요. 모든 성 안에 사람이 다 알 정도로 현숙한 모습으로 자신의 책임을 다하는 룻을 칭찬하며 그를 위해서 나서서 모든 일을 해결해 주었던 보아스를 우리가 봤죠. 첫 번째 나보다 더 가까운 친족이 바로 기업 물을 자인데 그 사람이 맞지 않는다면 내가 다 책임을 질 것이다 라고 말했던 이 보아스. 여러분 그 보아스를 보면서 우리는 누가 생각나요? 바로 예수 그리스도죠. 우리의 모든 짐을 대신 지어주신 그 예수님의 사랑을 깨달을 수 있었던 시간이었어요. 자, 그리고 이제 지난주에 바로 기업 물을 자와 함께 사는 룻을 우리가 배웠어요. 어때요? 보아스와 룻의 후손, 즉 다윗을 통해서 영원한 속량자이신 예수 그리스도가 이 땅에 태어날 수 있게 되었어요. 또한 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 또 고난당하셨으며 또 부활하셔서 나와 여러분들의 죄를 속량, 즉 forgiveness, 바로 죄를 용서하여 주실 뿐만 아니라 그 예수님이 하늘에 올라가셔서 또 우리를 위해서 다시 오신다는 약속을 우리에게 주셨어요. 그 약속을 믿고 그리고 또 그 믿는 나와 여러분들이 정말 그 예수 그리스도를 많은 사람들에게 알려주고 전하는 그런 사명이 나와 여러분에게 있다는 사실을 지난주에 배웠습니다. 이제 이번 주에는 바로 이렇게 예수 그리스도를 만나고 그리고 예수 그리스도를 영접한 나와 여러분들에게 이제 하나님은 그 능력 있는 삶을 살 수 있도록 하셨어요. 그렇다면 어떻게 능력 있는 삶을 살 수 있을까? 어떻게 하면 우리가 파워풀한 그런 예수 그리스도의 능력을 가지고 살 수 있을까를 이제 살펴볼 거예요. 선생님이 질문 하나 하겠습니다. 이 세상에서 가장 무섭고 두려운 것이 있다면 무엇일까? 생각해 보세요. 선생님 같은 경우는 예수님을 믿기 전에는 역시 죽음이 제일 무서웠었던 것 같아요. 그리고 또 만약에 내가 너무 병에 걸리면 얼마나 힘들까 이런 것도 생각해 봤고 또 선생님 또 예전에 선생님이 가난하면 너무너무 힘들 거야. 선생님 그런 게 싫어. 나는 그거 싫어 라고 했었던 생각도 나요. 여러분은 어떻게 생각해요? 여러분은 무엇이 제일 무섭고 두려운 것일까?
사람마다 다 다르겠지만 아마 죽음이라고 하는 것을 모두가 다 떠올리게 될 거예요. 여러분 이제 그 성경을 보면서 오늘 이스라엘 일이 시작되면서 첫 번째 왕이 세워지게 되는데 그 첫 번째 왕이 누구죠? 여러분 기억납니까? 맞아요. 사울 왕이었습니다. 그리고 그의 아들이 있었는데요. 그의 아들의 이름은 요나단이고 그리고 또 그 요나단에게서 태어난 유일한 아들이 하나 있었는데 그게 누구였냐면 바로 그 무비보셋이라고 하는 사람이 나옵니다. 바로 오늘 이제 이스라엘 이 사울과 블레셋에서 블레셋 이 나라와 두 나라가 아주 큰 전쟁을 하게 되었어요. 이렇게 전쟁을 하면서 안타깝게도 사울 왕과 그 세 명의 아들들이 그 블레셋과의 전쟁에서 다 죽음을 맞이하게 됩니다. 참 슬픈 일이죠. 그죠? 길보아 산이라고 하는 그 길보아 산에서 전쟁을 하게 되는데 이때 사울 왕도 칼에 맞아 죽게 되고 그리고 자기 자신 스스로 이제 죽게 돼요. 다른 사람이 자기를 쳐서 부끄럽지 않도록 자기 스스로 목숨을 끊습니다. 그리고 세 아들도 전부 다 창에 맞고 칼에 맞아서 그 전쟁터에서 다 죽음을 맞게 됩니다. 이 소식을 듣고 난 다음에 이 무비보셋이 그때 5살이었어요. 5살이었으니까 걸을 수 있었겠지만 얼마나 급했던지 그 무비보셋을 looking after 하는 바로 그 유모가 이 무비보셋을 안고서 막 급하게 도망치다가 정말 넘어졌는데 얼마나 급하게 달려갔던지 넘어지는 순간 그 무비보셋이 함께 5살 난 아이가 넘어졌는데 그 양 다리가 떨어지면서 이게 깨어졌던 것 같아요. 부러졌던 것 같아요. 그런데 여러분 전쟁이 시작되고 또 급하게 도망가면서 여러분 그것을 치료할 시간도 아마 없었을 것 같아요. 그래서 결국은 이 무비보셋은 평생 사는 날 동안 두 다리를 crippled both feet이라고 되는데 두 다리를 절게 됐어요. 정상적으로 걸어 다니거나 뛰거나 그렇게 할 수가 없게 됐죠. 얼마나 안타까운지 몰라요. 그 당시에는요, 왜 그랬냐면 새로운 왕이 올라가게 되면 그 이전에 왕들과 그 왕들의 후손들과 그의 가족들을 다 죽이는 그러한 관습들이 있었어요. 그러니까 어때요? 왕이 죽었다라는 소식을 듣자마자 유모는 유일하게 남겨졌던 그 아들이었던 요나단의 아들이었던 무비보셋을 안고 도망쳐야 했어요. 그렇지 않으면 다 죽을 수밖에 없는 상황이 되니까. 이러한 상황 속에서 이제 무비보셋은 숨어서 지낼 수밖에 없게 되었어요. 왜냐하면 발견되는 즉시 자기는 죽을 수 있기 때문에. 그래서 몰래 숨어서 정말 어른이 될 때까지 그렇게 살게 되었어요. 여러분 로마서 6장 23절 말씀에 이 말씀이 있어요. 죄의 삭은 사망이다. The wages of sin is death 라고 로마서에 말씀이 나오는데 여러분 무비보셋은 어때요? 어릴 때부터 두 다리를 절게 되었고요. 그리고 다른 아이들처럼 정말 놀고 싶은데 나가서 놀고 이러지 못하고 항상 숨어서 다른 사람이 자기를 보면 어떨까 하고 이렇게 항상 불안하고 걱정하면서 사는 그러한 삶이 쉽지만 않았을 것 같아요. 그런데 그런 무비보셋보다 우리가 더 심각한 게 있어요. 이게 뭘까? 바로 더 끔찍한 그러한 일, 무서운 일은 바로 죄의 문제입니다. 방금 성경을 읽었던 것처럼 죄의 삭은 the wages of sin is death. 여러분과 내가 죽음이라고 하는 걸 피해갈 수가 없죠. 그죠? 사람이 한번 태어나면 그건 하나님이 정하신 것이고 또 사람이 죽는 것조차 그것은 사람이 피해갈 수 없고 정해진 것이에요. 그런데 그 죽음이 무엇으로부터 왔냐면 죄로부터 왔다는 거예요.
성경에서는 분명히 이 죄의 싹수로 말미암아 사망, 즉 죽음이 왔다고 우리에게 말을 해주고 있어요. 누구도 그 죄를 피할 수도 없고 안 지을 수도 없어요. 또 그 죄로 인해서 우리에게 오는 이 죽음을 피해갈 수 있는 사람도 없고 죽지 않을 사람도 한 사람도 없죠. 이것처럼 이와 같은 문제를 안고 저와 여러분들을 살게 됩니다. 무비보셋 또한 두 다리를 절게 되고 절망과 두려움과 무서움 속에서 평생을 살게 돼요. 많은 전쟁과 분열 뒤에 이제 어떤 일이 일어났냐면 다윗 왕은 모든 이스라엘 나라를 다 합하여 이제 드디어 왕이 되었습니다. 그리고 이 다윗은 사울 왕과 그 아들들의 죽음을 가장 슬퍼한 왕이었어요. 왜냐하면 그는 하나님이 기름 부어 세우신 그 왕을 존중히 여겼을 뿐만 아니라 그 왕을 세우신 하나님을 신뢰했고 그 하나님이 세우신 것을 그는 믿었기 때문입니다. 왕이 된 다윗은 생명보다 귀하게 여겼던 자기가 가장 베스트 프렌드였던 바로 그 요나단, 즉 사울왕의 아들이죠. 이 요나단과의 약속을 기억했어요. 어떤 약속이었냐면 이 요나단이 잘못되었을 때 나의 집안, 즉 나의 자녀, 나의 가족을 잘 부탁한다. 그렇게 잘 루킹아부터 해달라고 하는 그 약속을 서로 다윗과 요나단은 죽기 전에 그렇게 약속을 했었어요. 그래서 이제 다윗이 사울의 집에 아직도 남은 사람이 있는가 이제 살펴보기 시작했어요. 그래서 요나단 때문에 이제 약속한 그것 때문에 혹시라도 누구든지 남아있는 사람이 있다면 그 사람을 찾아내어 내가 그 사람한테 은총을 베풀게 되기를 원한다 라고 말을 했기 때문이에요. 그래서 사울의 집 안에서 종이었던 시바라고 하는 사람을 부르게 됐어요. 영어로는 지바라고 하는 사람인데 이 사람을 불렀어요. 그래서 불러서 이렇게 얘기했어요. 네가 시바라고 하는 사람이냐? 그랬더니 시바가 이렇게 얘기했어요. 네, 저는 당신의 종입니다. 사울의 집에 아직도 남은 사람이 있느냐? 이렇게 물어봤을 때 그가 이렇게 말을 했어요. 요나단의 아들 중 하나가 있는데요. 그 사람의 이름이 바로 무비보셋이라고 하는 그 아들이 있는데 그 사람은 바로 두 다리를 다 저는 자입니다. 그래서 다윗은 사람을 보냈어요. 그래서 미갈의 집에 머무르고 있는 이 무비보셋을 데려오게 됩니다. 무비보셋은 얼마나 놀랐을까? 자기가 사울 왕의 손자이며 그리고 요나단 그 왕자의 아들이라는 사실은 많은 사람이 알지 못해요. 아무도 알지 못했을 텐데 갑작스럽게 사람이 와서 자기를 다윗 왕이 보기를 원한다라고 말했을 때 얼마나 놀랐을까? 혹시라도 자기에게 무서운 일이 생기면 어떡하지? 잘못되는 거 아닐까? 아마 이런 생각도 하게 됐을 거예요. 그런데 여러분, 이 다윗 왕은 이 약속을 하게 됩니다. 왜냐하면 요나단의 약속을 기억하고 은혜를 베풀고 은총을 베풀기를 약속합니다. 우리 성경 9장 사무엘하 9장 6절에서 8절 말씀을 우리 함께 읽었으면 좋겠어요. 선생님이 읽어볼게요. 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와 그 앞에 엎드려 절하매 다윗이 이르되 무비보셋이여 하니 그가 이르기를 보소서 당신의 종이니이다. 다윗이 그에게 이르되 무서워하지 말라. 내가 반드시 내 아버지 요나단으로 말미암아 내게 은총을 베풀리라. 내가 내 할아버지 사울의 모든 밭을 다 내게 도로 주겠고 또 너는 항상 내 상에서 떡을 먹을지니라 하니
그가 절하여 이르되 이 종이 무엇이기에 왕께서 죽은 개 같은 나를 돌아보시나이까 하니라. 영어로 선생님이 읽겠습니다. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David says, Mephibosheth, your servant. He replied, Don't be afraid. David said to him, For I will surely show you kindness of the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Mephibosheth bowed down and said, What is your servant that you should notice a dead dog like me? 와, 여러분, 하나님은 죄 때문에 나와 여러분이 영원한 사망에 있을 수밖에 없는 우리들을 위해서 그의 아들 예수 그리스도를 보내셔서 우리의 죄를 위해서 피 흘려 죽으시고 죽음에서 또한 부활하시고 또 그 이름을 믿는 모든 사람들의 죄를 용서하실 뿐만 아니라 용서받는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 그러한 약속, 권세를 주셨어요. 히브리서 9장 22절 말씀에 피 흘림이 없은즉 죄 사함도 없다라고 그렇게 말을 해요. 죽은 개와 같은 나, 이 무비보셋은 자기 자신을 그렇게 말을 해요. 그와 같은 나에게 어떻게 이렇게 은혜를 주십니까? 다윗은 왜 그랬냐면 바로 그 약속 때문에 그래요. 누구와의 약속? 요나단과의 약속 때문에 그 무비보셋을 불러 무비보셋에게 약속하죠. 너의 할아버지 사울왕이 가졌던 모든 재산을 너에게 줄 것이다. 그리고 너는 이제부터 숨어서 지내는 것이 아니라 나의 테이블, 왕의 테이블 위에서 날마다 함께 음식을 같이 먹게 되고 당신도 또한 왕자들의 하나와 같이 그렇게 될 것이다 라고 약속해 주었어요. 얼마나 놀라운 약속이에요. 무비보셋은 생각도 할 수 없었던 그 약속, 그리고 그와 같은 대접을 받게 된 거예요. 여러분 어때요? 선생님이 아까 좀 전에 얘기했지만 죄의 싹은 사망입니다. The wages of the sin is death. 나와 여러분들은요 죽을 수밖에 없는 거예요. 예수 그리스도를 알지 못했다면, 그 하나님의 은혜가 아니라면 절대로 그 죽음을 벗어날 수도, 그 죄를 해결할 수도 없는, 어쩌면 무비보셋과 같은 사람이죠. 그런데 하나님은 나와 여러분에게 약속해 주셨어요. 무슨 약속이에요? 바로 누구든지 나를 믿으면 구원을 얻겠다고 하셨잖아요. 그의 아들 예수 그리스도를 믿는 모든 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 약속하신 그 약속 때문에 바로 그 예수 그리스도를 믿는 그 믿음으로 인해서 우리에게 그 죄를 어떻게 해요? 바로 없애주시는 거예요. 사해주시는 거예요. 누가 피 흘려 죽으셔서? 예수님이 피 흘려 죽으셔서 바로 피 흘림이 없은즉 죄 사함도 없는 거예요. 예수 그리스도가 십자가에 죽으시고 피 흘리시며 또한 죽으셨다가 3일 만에 부활하는 그 사건이 없었다면 나와 여러분에게는 죄 사함도 없어요. 용서받음도 없어요. 하나님의 자녀가 되는 축복과 약속을 받지도 못해요. 그러나 그 약속을 믿는 모든 자에게 누구든지 바로 그 약속을 지켜주시는 그 하나님의 놀라운 은혜, 바로 그 약속 때문에 나와 여러분에게 놀라운 축복과 은혜가 임하게 된 것입니다. 무비보셋에게 임했던 것처럼. 여러분, 오늘 잠깐 우리 읽었던 말씀 중에 요한계시록 3장 20절 말씀을 우리가 기억했으면 좋겠어요. 뭐라고 나와 있어요? 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니
누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. 오늘도 나와 여러분의 마음 가운데 지금 서서 예수님은 서서 노킹하고 있는 거예요. 우리가 마음을 열고 예수님 저에게 와주십시오. 나의 주인으로 와주십시오. 나의 왕이 되어 주십시오. 내가 가지고 있는 모든 죄를 다 용서하시기 위해 이 땅에 오셔서 죽으시고 부활하신 그 예수님을 내가 이제는 믿기로 작정합니다. 결정합니다. 라고 문을 열기만 하면 예수님은 들어와 먹고 마시며 우리의 왕이 되고 또 우리의 주인이 되어주신다고 약속해 주셨어요. 그 하나님의 약속을 결단코 하나님은 깨거나 취소하지 않으시고 지키시는 놀라운 그 하나님의 이심을 우리가 알아야 합니다. 여러분, 우리 방금 성경에서 또 읽었던 것처럼 사무엘하 8절, 9절, 10절에서 요나단과 했던 그 약속을 다윗은 지키게 됩니다. 어떤 약속이에요? 바로 사울 왕이 가졌던 모든 재산을 그에게 주고 그리고 또 그에게 시바라고 하는 그 종을 주어서 그 무비보셋의 모든 가정을 잘 섬길 수 있도록까지 해주게 되었어요. 여러분, 선생님과 여러분이 오늘 말씀을 통해서 한 가지 꼭 기억했으면 좋겠어요. 그것은 무엇이냐면 예수 그리스도가 없는 자들에게는 능력 있게 살고 싶어도 살 수가 없어요. 죄의 문제를 해결할 수 없거든요. 죽음의 문제를 절대로 해결할 수 없거든요. 하나님의 약속을 절대로 우리가 믿을 수도 없고 그 약속의 축복을 누릴 수도 없기 때문입니다. 그러나 그 약속을 믿는 자들, 그 예수 그리스도를 믿는 자들, 그 예수 그리스도를 받아들이는 바로 그와 같은 자들에게는 이제 하나님이 나의 주인이 되어주시고 성령님이 나의 인도자가 되어주셔서 나로 하여금 하나님의 능력을 맛보아 살 수 있도록 힘을 주시고 능력이 주시고 또 그 성령님께서 우리를 인도하여 주시고 그 성령님을 우리가 따라가게 될 때 하나님의 능력을 경험하는 삶을 살 수 있게 된다는 겁니다. 여러분, 성경 말씀 로마서 1장 16절 말씀을 선생님과 제가 함께 크게 읽으면서 오늘 말씀을 마치도록 해요. 준비됐어요? 네. 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 아멘. 무엇이 된다고요? 능력이 됨이라. 영어로 한번 같이 읽어봅니다. It is the power of God for the salvation of everyone who believes. One more time. It is the power of God for the salvation of everyone who believes. 그렇습니다. 오늘도 믿는 자들에게 능력이 되어주시는 바로 우리 하나님, 그 하나님의 아들 예수 그리스도를 나와 여러분들이 튼튼히 붙잡고 하나님의 약속을 따라 이제는 담대하게 용기 있게 말씀을 순종하면서 하나님이 나와 여러분에게 어떤 일을 행하실지를 기대하면서 사는 멋있는 그리스도인이 되기를 예수의 이름으로 축복합니다. 아멘. 우리 친구들 같이 기도하고 마치겠습니다. 살아계신 하나님 감사합니다. 하나님, 무비보셋을 통해서 능력 없는 그리고 죄에 무너질 수밖에 없는 우리의 연약한 모습을 보았습니다. 그러나 다윗이 가장 베스트 프렌드였던 요나단과의 약속을 기억하며 그 약속을 지키기로 결정하고 무비보셋에게
많은 은혜를 주었던 것처럼 죄로 인하여 죽을 수밖에 없는 우리의 삶에 예수님을 보내주셔서 그 예수님을 믿는 자들에게는 하나님의 약속대로 능력 있는 삶을 살게 되는 놀라운 은혜를 주신 하나님, 그 하나님을 붙잡고 이제는 죄에 매이지 아니하고 하나님의 능력 있는 삶을 사는 우리 모든 교자씨 친구들이 될 수 있도록 은혜를 주옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 친구들 이번 달부터는 시편을 같이 읽어주고 있죠? 너무 잘해줘서 너무 고마워요. 그리고 기도 계속 잘하고 있을 거라 믿고 있어요. 어렵다면 부모님께 여쭤보면서 같이 기도했으면 좋겠어요. 알겠죠? 너무너무 고맙고 이제 우리가 다시 만날 날이 멀지 않았어요. 아마 한 달 좀 지나면 우리가 다시 교회로 모이게 될 텐데 그때까지 믿음 생활 열심히 잘해서 우리 더 멋지고 좋은 모습으로 만났으면 좋겠어요. 알겠죠? 그럼 다음 주에 다시 볼까요? 안녕. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘.